سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی اللہ محمد وعلی محمد درود مل کے پڑھے محمد وعلی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حال فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمی بوحدت غیرہ قلیل کل عزیز غیرہ ذلیل کل قوی غیرہ ضعیف کل مالک غیرہ مملوک کل عالم غیرہ متعلم کل قادر غیرہ یقدر و یعجز الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید ثقلین وسیلۃ فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات پڑھیے آل محمد۔ رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ یہ فرش عزا بچھائی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ مومنین کا چل کے آنا قدم قدم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مولا آپ کی توفیقات میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سے کافی دیر سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، پہلی نشست میرے بعد ایک اور عالم دین خطاب فرمائیں گے اور پھر نماز کا وقفہ ہوگا۔ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے ذکر حسین میں کس لیے آئے ہو؟ اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے ہم ظالم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، مظلوم کے حامی ہیں۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تو ایک ماحول بنے۔ تھوڑی سی اگر تکلیف کریں گے تو سامنے آ جائیں گے، آپ تھوڑا سا اٹھ کے سامنے آ جائیں، ادھر اس طرف تھوڑا سامنے آ جائیں، تھوڑا سا آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آئیں، ایک ماحول بنے گا کیونکہ آغاز مجلس ہے نا، اس لیے تھوڑا سا آگے۔ اللہ صلی اللہ ماشاء اللہ، بہت نوازش، آپ کو تکلیف دی میں نے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں کوشش کروں گا جلدی سے کچھ پیغام پہنچا کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنا مصروف وقت اس مجلس میں گزار رہے ہیں، کیا ملتا ہے ان مجلسوں میں؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کاروبار بند کر کے لوگ دنیا کے پیچھے ہیں، آپ حسین کے پیچھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ یہاں پہ تشریف لے آئے؟ آپ اپنا وقت، مصروف وقت، اس لیے کہ اس بارگاہ میں، اس مجلس میں جو بھی آ جائے پھر حسین اسے گناہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس بارگاہ میں
اس حصار میں جو بھی آ جائے. پھر سخی حسین ایسا کریم ہے گناہ کرنے کی. اگر باہر ہوتے تو نہ جانے کتنے گناہ ہوتے. جھوٹ نہیں بولا جاتا اس مجلس میں, غیبت نہیں ہوتی اس مجلس میں, باطل کا ساتھ نہیں ہوتا اس مجلس میں. میرے محترم سامعین متوجہ رہیے گا, اس لیے کہ حضور سرور کائنات رحمت دو عالم نے کہا ہے ان الحسین مصباح الہدی, بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. بات تعداد کی نہیں ہوتی, بات سمجھ کی ہوتی ہے. سمجھنے والے اتنے ہوں تو کافی ہے, نہ سمجھنے والے 1,24,000 ہو, غدیر خم کا میدان ہو, محمد جیسا نبی سمجھاتا رہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی, ہمارے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی, ہمارے ہاں حق دیکھا جاتا ہے. اگر بات تعداد کی ہوتی تو کبھی مولا حسین تعداد کو ٹھکراتے نہیں, فقط 72 لے کے میدان کربلا میں آ کے بتا دیا کہ زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے, فقط حق کی ضرورت ہے. سلامت رہیں آپ. یار آباد و شاد رہیں آپ, سلامت رہیں. میرا حسین چراغ ہدایت ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, صرف چراغ ہدایت نہیں, نجات کی کشتی ہے. جو اس کے ساتھ متمسک ہو گیا اس نے نجات پا لی. ایک سفینہ نوح نے بنایا, ایک سفینہ سرکار نوح نے بنایا, ایک سفینہ رسول کی زبان سے بنا. متوجہ رہیے گا میرے محترم سامعین, کس کی زبان سے؟ رسول کی زبان سے, جس پہ وما ینطق عن الہوا کی وحی کا پہرا ہے. کس کی زبان سے؟ جو علم اول ہے, جو عقل اول ہے, جو شکل اول ہے, جو جسم اول ہے, جو اسم اول ہے, جو تصویر اول ہے, جو تنویر اول ہے, جو اولوں کا اول ہے. اس کی زبان سے سفینہ بنا. ایک سفینہ نوح نبی نے بنایا اللہ کی وحی سے, وہاں بھی اللہ کی وحی سے سفینہ بن رہا ہے, یہاں بھی اللہ کی وحی سے. متوجہ رہیے گا, سفینہ بن رہا ہے. جو جو سرکار نوح کی کشتی میں آ گئے, سفینے میں آ گئے, نجات پا گئے. اگر بیٹا نہیں آیا تو نوح نے بھی سفارش کی, یا الہی یہ میرا بیٹا ہے. کہا لیسا من اہلک, ہم نے تیری نسل سے اس کو خارج کر دیا ہے. تو آج جہاں جہاں ذکر سرکار مولا حسین ہو رہا ہے, یہ مجلسوں میں آنا, یہ عزاداری کرنا, یہ گریہ ازاری کرنا, یہ ماتم داری کرنا, یہ مجلسوں میں آنا اعلان ہے کہ ہم حسین کے سفینے میں سوار ہیں. اور اگر سلامت رہیں اور اگر محسوس کرو تو میں ایک فکرہ کہہ دوں, محسوس کرو, اگر پڑھے لکھے ہیں باپ, خاص طور پہ ایک فکرہ دے رہا ہوں. یاد رکھیے گا عزاداری فقط عزاداری کا نام نہیں ہے. متوجہ رہیے گا, ایک بہت خاص فکرہ دے کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں. عزاداری صرف عزاداری کا نام نہیں ہے, بلکہ سخی حسین سے وفاداری کا نام ہے. سخی حسین سے وفاداری کا نام ہے. اس لیے کہ حسین نے نصرت مانگی تھی. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ تو یہ مجلس میں آ جانا, یعنی جو جو حسین کے ساتھ آئے وہ کیا بنے؟ ناصر حسین. پھر میں یہاں پہ رکتا ہوں, کچھ احباب خاموش ہے, جلدی سے میں نے یہ فکرہ کہہ دیا. یاد رکھیے گا صحابی اور ہیں
नासिर और हैं। हाय हाय हाय, सहाबी और हैं, नासिर और हैं। देखिए, जब आप शब जुम्मा को ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, उसके बाद शहज़ादा अली अस्कर को सलाम करते हैं, उसके बाद असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं, तो मासूम ने जो फिक्रे दिए, कैसे सलाम करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह, ए दीन के नासरो। ये नहीं कहते कि ए सहाबी हुसैन, कहते हैं दीन के नासरो, ए दीन के मददगारो, ए अली के मददगारो, ए हसन के मददगारो, ए हुसैन के मददगारो। पता चल गया नासर और है, सहाबी और है। अब कुछ अहबाब खामोश है, मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं सहाबी किसे कहते हैं और नासर किसे कहते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जो शर्फे सोहबत इख्तियार करे, जो साथ रहे, उसे सहाबी कहते हैं। जो साथ रहे उसे सहाबी कहते हैं, और जो मुसीबत के वक्त साथ मदद करे उसे नासिर कहते हैं। साथ रहने वाले को सहाबी कहते हैं, और साथ देने वाले को। फिर यहां पे रुकता हूं, कुछ अहबाब खामोश है तो मैं ये फिक्रा पहुंचा के आगे बढ़ूं। मेरे मोहतरम सामाईन, जो जिसका सहाबी होगा, सहाबी को तो फायदा है। या सैयदा करम नवाजी फरमा, मैं नज़ादारों तक पैगाम पहुंचाऊं। जो जिसका सहाबी होगा, सहाबी को दो फायदा है, लेकिन मुझे बताओ जिसका सहाबी बनेगा उसको क्या फायदा होगा? देखिए, हजूर सरवर कायनात ने तबलीग की। तबलीग दावत ज़ुल अशीरा से शुरू हुई। गदीर के मकाम पे खुतबा दिया सरकार ने। दावत ज़ुल अशीरा से गदीर तक रसूल की ज़िंदगी देखिए। तबलीग की, तरवीज दीन की। 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 1000 से लाख, और 1.25 लाख तक गदीर क़ुम में तादाद हो गई। तो ये जो सारे इतने सहाबी बने, इन्हें तो फायदा मिला। ओए होए होए होए, आप खामोश हो गए। मैं ऐसे ये फिक्रे नहीं कह रहा। जो बेरिदा थे उनको रिदा मिली, जो बेईमान थे उनको ईमान मिला, जो बीमार थे उनको शिफा मिली, जो रसूल के दरवाजे से मांग रहे थे जो कुछ मांगा वो मिला। मेरे मोहतरम सामाईन, याद रखिएगा, जो बेईमान थे, जिनको पनाह नहीं मिल रही थी, उनको रसूल ने पनाह दी। बेघरों को घर दिया, बेज़रों को ज़र दिया, बीमारों को शफा दी, बीमारों को शफा दी, बीमारों को शफा दी। मेरे मोहतरम सामाईन, जो बरीना थे उनको रिदा दी। रसूल को क्या मिला? एक कागज और कलम मांगा था, वो भी ना मिला। रसूल को क्या मिला? कागज और कलम मांगा था, वो भी ना मिला। इन्हें तो सब कुछ मिला। तो इसका मतलब है सहाबी वो होता है जो साथ रहे, नासिर वो होता है जो साथ दे। आय हाय हाय, सहाबी वो होता है जो शर्फ़े सोहबत इख्तियार करे। अब फिर मैं यहां पे रुकता हूं, एक छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ूं। यह रुमाल है, यह रुमाल, इसमें गुलाब के फूल रखो और इसको बंद कर दो। 1 घंटा बंद रहने दो। जब खोलोगे, गुलाब के फूल इससे जुदा करो, तो इस रुमाल से गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी। क्यों? इसलिए कि रुमाल सहाबी रहा है। आए हाय हो मेरे खामोश दोस्तों, थोड़ा सा साथ दो। हैं, रुमाल सहाबी रहा है गुलाब के फूलों का, और गुलाब के फूलों की जो खुशबू थी वो रुमाल ने अपने अंदर जज्ब कर ली। आप समझे सहाबी किसे कहते हैं? जो रसूल की नबूवत की खुशबू को अपने अंदर जज्ब कर ले, उसे ही तो सच्चा सहाबी कहते हैं। अच्छा, सहाबी, लफ्ज़ सहाबी जो लुग़वी तर्जुमा है वो सोबत इख्तियार करने वाला, यानी साथ रहने वाला, और मैंने कहा नासिर, साथ देने वाला। तारीख में 2 शख्सियात का तज़किरा हुआ, मुतवज्जो रहिएगा। तारीख में 2 शख्सियात का तज़किरा हुआ।
एक नाम है हजरत अबू सुफियान, एक नाम है हजरत इमरान। या सैयदा करम नवाजी फरमा, मैं ये फिक्र पहुंचा रहा हूं आप तक, मुतवज्जो रहिएगा। तारीख ने, मैंने कहा सहाबी वो है जो साथ रहे, सहाबी वो है जो फायदा उठाए, नासर वो है जो फायदा पहुंचाए। तारीख ने दो हस्तियों का तस्करा किया, एक हजरत अबू सुफियान, एक हजरत इमरान। लेकिन जब अबू सुफियान का तस्करा हुआ तो तारीख ने सहाबी रसूल लिखा, और जब हजरत इमरान का तस्करा हुआ तो नासर रसूल लिखा। जब भी हजरत इमरान का तस्करा हुआ तो नासर रसूल लिखा। नासर रसूल, रसूल के मददगार, रसूल की मदद करने वाले। अल्लाह अकबर। देखिए, जब अगर कोई मुश्किल बन जाए, बेटा भी हो और भतीजा भी हो, किसी एक को कुर्बान करना हो, क्या किया जाएगा? फितरत क्या कहती है? भतीजे को कुर्बान किया जाएगा, बेटे से ज्यादा प्यार है। लेकिन जब दीन का मामला हो, हाय 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 हाय, जब दीन का मामला हो तो फिर बेटा भतीजा नहीं देखा जाता। आओ देखो, ये कौन है जो रातों को बिस्तर बदल रहा है, भतीजे की जगह बेटे को सुला रहा है। ऐ सरकार ये क्या कर रहे हो? ऐ नासर रसूल ये क्या कर रहे हो? ऐ शेख बतहा ये क्या कर रहे हो? ऐ कुल्ले ईमान के बाप ये क्या कर रहे हो? ऐ अबू तालिब ये क्या कर रहे हो? कहा कहा कहा, मैं एक मर्तबा रूहानी ख्यालात में जाके कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ शेख बतहा, ऐ सैयद सरदार, ऐ कुरैश के सरदार, ऐ कलीद परदार काबा, ऐ अबू तालिब ये क्या कर रहे हो? अली को हटा रहे हो, मोहम्मद की जगह सुला रहे हो, मोहम्मद को हटा रहे हो। कहा इसलिए कि रात को अगर काफिर हमला कर दे, अली मरता है तो मर जाए, मेरा मोहम्मद पे आँच ना है। ऐ सरकार ये क्या कर रहे हो? आवाज आई, देखो याद रखो, जब दीन का मामला हो तो भतीजा बचाया जाता है, बेटे को बनवाया जाता है। मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं है, मोहम्मद मेरे मजहब का नाम है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं है। कैसे कैसे प्रोपगंडे हुए, क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा। नौजुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद। सरकारे अबू तालिब पे मुतल्लिक कि वो कलमा नहीं पढ़ा था, सरकार के ईमान पे वो बातें करते हैं कि जिनको खुद अपने ईमान पे अपने ईमान पे यकीन नहीं है, न जाने उनका ईमान किस मंजिल पे है। वो सरकारे अबू तालिब के ईमान पे गुफ्तगू कर रहे हैं। कलमा नहीं पढ़ा था, चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। एक बात तुम हमारी मान लो, एक हम तुम्हारी मान लेते हैं। कलमा नहीं पढ़ा था, रसूल का निकाह तो पढ़ा था। ओए मेरे खामोश दोस्तों, मेरा साथ तो दोगे थोड़ा सा। है? कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा, रसूल का। हर इंसान का, पूरी तवज्जो मोहतरम समझ, हर इंसान का मजहब दो मौकों पर जाहिर हो जाता है कि ये किस फिरके का है। इस्लाम में बहुत सारे मजहब फिरके हैं ना, ये किस फिरके का है? हर किसी का फिरका जाहिर हो जाता दो मौकों पे, एक निकाह पे, एक जनाजे पे। ओए होए होए, आप खामोश रह गए। अल्लाह जाने कितनी तारीख बंद थी इस फिक्रे के पीछे। एक निकाह पे, एक जनाजे पे। और देखो तो सही, जरा तारीख के दामन में झांको तो सही, जरा औरात को उल्टो तो सही, जरा मुफस्सरीन से पूछो तो सही, जरा तारीख दानों से पूछो तो सही, जरा मुहद्दिसीन से पूछो तो सही। रसूल का निकाह किसने पढ़ा? रसूल का जनाजा किसने पढ़ा? तारीख तुम्हें बताएगी। रसूल का निकाह पढ़ने वाला अबू तालिब था, रसूल का जनाजा पढ़ने वाला अली इब्न अबी तालिब था। दरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पे।
ये ड्यूटी भी मैंने खुद ही देनी है ना, पढ़ना भी मैंने, नारे भी मैंने लगवाने। मिलकर दरूद पढ़े आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मेरे मोहतरम सामाईन, अल्लाह अकबर। कहा गया कलमा नहीं पढ़ा। कब नहीं पढ़ा? आखिरी वक्त बिस्तर पे नहीं पढ़ा। अच्छा, अब यहां रुक के हम थोड़ा सा तारीख का जायजा लेते हैं। ये जो बिस्तर वाली रवायत है, ये किसने बयान की? मुतवज्जो रहिएगा, तारीख को थोड़ा सा टटोलते हैं, तारीख को जरा देखते हैं। ये रवायत किसने बयान की? तो बुखारी शरीफ में जिस शख्सियत का नाम दर्ज है, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब बुखारी शरीफ में, और मुस्लिम शरीफ में जिस रावी का नाम दर्ज है हजरत अबू हुरैरा, इन्होंने यह रिवायत, इस रवायत के रावी है कि आखिरी वक्त में हजूर सरवर कायनात ने जब कहा कि चचा कलमा पढ़ लो, तो बहुत सारी किताबों में, इनमें भी और बहुत सारी किताबों में भी, तफसीर दुरे मंशूर में भी और तफसीर मजहरी में भी ये दर्ज है कि सरकार अबू तालिब ने जवाब दिया। सरकार ने जवाब दिया। क्या जवाब मिला? अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे हूँ। ये उन्होंने जवाब दर्ज किया। लेकिन रावियों ने जो रवायत बयान की कि आखिरी वक्त कलिमा नहीं पढ़ा। अच्छा, अब जरा तारीख का जायजा लो। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब मुसलमान कब हुए? हाय 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 हाय, आप खामोश रह जाओ, मैं तो तारीख आपके सामने बयान करके चला जाऊंगा। ये जनाब मुसलमान कब हुए? तारीख कहती है ये मुसलमान हुए फतह मक्का के मौके पे, और हजरत अबू तालिब का इंतकाल कब हुआ? हाय हाय हाय, मुतवज्जो रहिएगा मेरे मोहतरम समाईन, आप मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। है हजरत अबू तालिब का कब इंतकाल हुआ? 10 बासत में, यानी हजूर सरवर कायनात का 10वां साल था तबलीग का, 10 बासत में। 3 साल फिर मक्का में रहे। दरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। 3 साल सरकार, मुतवज्जो रहिएगा, बस ये मेरी जाने मुतवज्जो रहिएगा। 3 साल सरकार रसूल के इंतकाल के बाद मक्का में रहे। फिर मक्का से मदीना हिजरत की। 7 हिजरी में वापस मक्का फतह हुआ। बात समझ में आ रही है ना मेरी? 3 साल वो, 7 साल ये, कितने हुए? 10 साल। तो ये मुसलमान हो रहे हैं 10 साल बाद। हाय 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 हाय, दरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। मैंने तो पैगाम पहुंचाना है, मैंने पहुंचा दिया पैगाम। ये मुसलमान हो रहे हैं 10 साल बाद। 10 साल पहले जब मुसलमान ही नहीं थे तो इन्होंने ये कैसे सुन लिया? हाय हाय हाय। अच्छा, फिर मैं यहां पे दूसरे रावी का थोड़ा सा ऑपरेशन करूंगा। दूसरा रावी, आप जानते हैं, सब जानते हैं कि ये जनाब न मक्का के थे न मदीने के थे। यमन के इलाके से जंग खैबर में आए थे और वहां कलमा पढ़ा था। जंग खैबर में कलमा पढ़ा था। तो सरकार अबू तालिब का कब इंतकाल हुआ? 10 साल पहले। 7 हिजरी में जंग खैबर फतह हुई। कब इंतकाल हुआ? 10 साल पहले। तो जब ये मक्के में मौजूद ही नहीं थे, इनसे रवायत कौन ले रहा है? तो पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सलामत रहे आप। क्यों नहीं पूछते
اس سے جسے دنیا ختیجہ کے نام سے جانتی ہے. کیوں نہیں پوچھتے؟ اس سے جسے دنیا فاطمہ بنت اسد کے نام سے جانتی ہے. درود پڑھیں مل کے محمد علیہ بارے دیگر درود پڑھیے آل محمد علیہ السلام پہ. ماشاءاللہ سے قبلہ صاحب تشریف فرما ہو گئے. بس پھر میں یہاں سے رک کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. جناب ختیجہ سے کسی نے نہیں پوچھا, جناب فاطمہ بنت اسد سے کسی نے نہیں پوچھا. میں یہاں پہ رک کے ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. میرے محترم سامعین, تم بی بی فاطمہ بنت اسد کے فضائل کیا جانتے ہو جسے نہ راوی چھپا سکے, جسے نہ مفسر چھپا سکے, جسے نہ محدث چھپا سکے, جسے نہ تاریخ چھپا سکی, جسے نہ تاریخ کے اوراد چھپا سکے, جنہیں نہ بنو امیہ کے بد کردار لوگ چھپا سکے, اور جس کے فضائل کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی تو اور کون روک سکے گا؟ فاطمہ بنت اسد, جس کے لیے رسول نے کہا امی بعد امی, یہ میری ماں ہے, میری ماں کے بعد. کون ہے فاطمہ؟ جب کعبے کی دیوار پہ آئی, میں بات سمیٹ رہا ہوں بالکل, کعبے کی دیوار پہ آئی اور بی بی نے ہاتھ رکھا. تاریخ کہتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ پہلے طواف پہ, کچھ کہتے ہیں ساتویں طواف پہ. بی بی نے طواف کرتے ہوئے ہاتھ رکھا اور کہا اللہم بحق ھذا المولود, اے میرے مولا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان فرما. کس سے دعا کر رہی ہے؟ اللہ سے. تو بی بی کا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے نا. بی بی کا ایمان اللہ پہ ہے نا, توحید پرست ہے نا. بی بی دین عبد المطلب پہ ہے نا, بی بی دین ابراہیمی پہ ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو, کافر مرد اور کوئی کافر مرد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اگر دو کافر مرد اور عورت ہو, ان میں سے مسلمان ہو جائے عورت تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پھر اسے طلاق لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کوئی دو لوگ ہوں مرد اور عورت مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہوا ہے نا تاریخ میں؟ ایسا تاریخ میں ہوا ہے یا نہیں؟ بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا, بہن نے پڑھ لیا. ایسا تاریخ میں قرآن کہتا ہے اگر عورت مسلمان ہو جائے کافر مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. اور میرے محترم سامعین, جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ تاریخی فکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, پورے کلیجے کی طاقت صرف کرتے ہوئے. یہ فقیر سید زادہ اس بارگاہ میں یہ تاریخی فکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہے. آج اگر تم کہتے ہو سرکار ابو طالب نعوذ باللہ نقل کفر و باشد کافر تھے, تو سرکار ابو طالب کافر تھے. اگر سرکار کافر تھے اور بی بی توحید پرست تھی تو پھر حضور سرور کائنات نے ابو طالب سے فاطمہ بنت اسد کو جدا کیوں نہیں کیا, جو بنی ہاشم کا بھرم بن کے کعبے کی دیوار کے پاس آئی. اتنی عظیم یہ بی بی تھی کہ کعبے کے دیوار نے پھٹ کے اس کا استقبال کیا. سلامت رہیں. اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرو, دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کر علی زندہ آباد, زندہ آباد علی مولا زندہ. سبحان یا اللہم صلی علی محمد. بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا, پڑھ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. اجرکم اللہ. بس قبلہ سب تشریف فرما ہو گئے ہیں اور یہ خطاب فرمائیں گے, اس کے پاس نماز ہوگی. ضروری ہے نا, نماز واجب ہے, ضروری ہے. اس لیے کہ میدان کربلا میں کسی جگہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے,
किसी जगह कासिम का लाशा पड़ा है, किसी जगह औना मोहम्मद का लाशा पड़ा है, किसी जगह अब्बास दिलावर का लाशा पड़ा है, लेकिन मुतमईन हो के इत्मीनान के साथ सरकार मौला हुसैन उसकी बारगाह में झुक के कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हाँ मेरे मोहतरम सामाईन, आज मंसूब है ये मजलिस उस बीबी के साथ जिसकी उम्र कम थी, दुख ज्यादा थे। मुझे कहा गया है 2 जुमलों का मैं वो पढ़ूंगा और पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने 8 सफ़र को ये फ़िक्रे पढ़े और हुक्म हुआ कि वो जुमले आप दोबारा पढ़िए, और मैं बस ये 2 जुमले पढ़े और 2 फ़िक्रे और पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने वहाँ भी कहा था 3 बीबियों को कभी फरामोश न करना। आले मोहम्मद की 3 मज़लूम बीबियाँ ऐसी है जिनको कभी फरामोश न करना। एक मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी बेटी सैयदा ज़हरा, एक अली मुर्तज़ा और उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब, एक हुसैन शहीद करबला और उनकी बेटी सैयदा सकीना। इन तीनों ने अपने अपने वक्त में सवाल किया, लेकिन किसी का सवाल पूरा नहीं हुआ। सैयदा ज़हरा ने हक मांगा, हक नहीं मिला। सैयदा ज़ैनब ने चादर मांगी, चादर नहीं मिली। सैयदा सकीना ने पानी मांगा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए आले मोहम्मद के सदके में। सैयदा ने पानी मांगा, नहीं मिला पानी। रोने वालों, आज़ादारों, सादातों, गैर सादात, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, कोई तारीख करबला क्या बयान करेगा किसमें जुर्रत है कि वो मजालिम बयान कर सके? सब ये कहते हैं सैयदा ज़ैनब को ताजियाने लगे, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कितने ताजियाने लगे। सब ये कहते हैं सैयदा सकीना प्यासी थी, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता जी भर के पानी का पिया। रोने वालों, आज़ादारों, जब शाम में पहुंचे ना बीबी जनाब सैयदा, एक औरत आई और उसने कुछ खजूरें दी। कहा ये सदका है। बीबी से कहा खा लो। बीबी ने कहा बदबख्त, तुझे नहीं मालूम हम नस्ल रसूल से हैं, हम पे सदका हराम है। जल्दी से गई, जाके कुछ खजूरें ले आई। बीबी ये नजर है, अल्लाह, जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बस उनके लिए फिक्रा कह के इजाज़त चाहता हूँ। ये नजर है बीबी, बीबी ये खा लो। बीबी मेरे लिए कुछ दुआएं कर दो। आवाज़ी मैं हुसैन की बेटी हूँ, खाती नहीं हूँ, पहले दुआ करती हूँ। मुझे बता तेरे दिल की हसरत क्या है? का पहली दुआ है मेरा शोहर परदेश में गया है, दुआ करो खैरियत से वापस आ जाए। अज़ादारों, अल्लाह जाने कैसी दुआ की, बीबी सकीना को जलाल आ गया। देख के कहने लगी बीबी दूसरी दुआ ये है जैसे तू यतीम हुई है मेरी बच्ची वैसे यतीम ना हो। एक मरतबा ये फिक्रा कहना था, तड़प के जनाब सैयदा ज़ैनब के साथ गई। कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, जब रात को सीने पे मेरे बाबा सुलाते थे ना, मुझे कहानियां सुनाते थे, मुझे कहानियां सुनाते थे, मुझे अंबिया के किस्से सुनाते थे। फूफी अम्मा, एक दिन मुझे मेरे बाबा ने जनाब सालेह का किस्सा सुनाया। फूफी अम्मा, उन्होंने मुझे बताया था कि एक नाका जो उसकी कौम वालों ने उसको ज़िबा कर दिया था, मार दिया था, उसका एक बच्चा था। जब उसकी माँ को मार दिया ना, वो बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा और उसने अपनी जुबान में खुदा से दुआ मांगी, या अल्लाह इस कौम पे अजाब नाजिल कर। फूफी अम्मा, मैं हुसैन की बेटी हूँ। फूफी अम्मा हाथ उठा, मैं बद्दुआ करती हूँ, ये कैसे मुझे कह रही है? एक मर्तबा सैयदा सकीना को जलाल आया, जनाब ज़ैनब ने बुरखे में, जनाब ज़ैनब ने गोद में लिया। आवाज़ सकीना, तुझे अली अकबर के कलेजे का वास्ता बदुआ न करना। सकीना, तुझे मेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता बदुआ न करना। ये फिक्रे कहने थे। एक मर्तबा सैयदा सकीना ने देखा, आवाज आई, फूफी अम्मा अब सकीना को जिंदगी प्यारी नहीं। फूफी अम्मा दुआ कर मेरी पापा से मुलाकात हो
الا لعنت اللہ قوم الظالمین اللہم لعن قتلۃ حسین و اصحابہ.